हेलो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा द्वादश श्रेणी गोटे गल्पटर ना हूँ सभ्य जमीदार एवं गाल्पिक स्वर्गत फकीरमोहन सेनापति। फकीरमोहन सेनापति व्यास कवि, कथा सम्राट, सरस्वती यही सब उपाधि भूषित होती। अनुवाद, पाठ्यपुस्तक, भ्रमण वृत्तांत, प्रबंध, आत्मजीवनी सहित साहित्यर विभिन्न विभाग सह क्षुद्र गल्प, उपन्यास यही सब रचना क्षेत्र में से ओडिया साहित्य को परिपुष्ट करिसेंती, रुद्धिमंत करिसेंती, बलिष्ठ करिसेंती। तांको रचित गल्प रेवती ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प। लो रेवती, लो रेबी, लो निया, लो चुली से गल्प जी पढ़ी जानते केते हृदय स्पर्शी थिला से गप। तो ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प रेवती। 6 माण 8 गुंठ तांकर प्रथम सार्थक उपन्यास। फकीरमोहन व्यतीत अन्य कौन साहित्य स्रष्टा आद्य सृष्टि एपरी सफल होना। आद्य सृष्टि प्रथम सृष्टि करथिबा जो गल्प बा एकांकिका एते सफल अन्य कहार हो पारि नहीं। 19 शताब्दीर सामाजिक जीवन को नहीं तांकर क्षुद्र गल्प गुड़िक से रचना करिसेंती। एगुड़ी को गल्प स्वल्प नाम 2 खंड करी संकलन करिसेंती। तांको क्षुद्र गल्प गुड़िकर नारी शिक्षा प्रति आग्रह, बाल्य विवाह, कन्यासुना, धार्मिक सठता, महाजन जमीदार शोषण एवं इंग्राजी शिक्षा प्राप्त युवक युवती किभली स्वेच्छाचार होउछन्ति सेमानकु व्यंगात्मक दृष्टिकोण से समाज को शिक्षा देइछन्ति। आमे आमर मातृभाषा, आम सभ्यता, आम संस्कृति को केबे हेले भूलिबा नाही। तांको रचना गुड़िक मध्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जीवन चरित, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद ए सबुर ओडिया अनुवाद सहित भारत वर्षर इतिहास, व्याकरण, आज्ञामाला इत्यादि पाठ्यपुस्तक, गल्प स्वल्प सन्निहित क्षुद्र गल्प, 6 माण 8 गुंठ, मामू, लछमा, प्रायश्चित आदि उपन्यास, बौद्धावतार, पुष्पमाला, उपहार, अवसरवासरे धूली आदि काव्य कविता एवं तांकर आत्मजीवनी, आत्मजीवन चरित ये सबू निश्चित भाव में ओडिया साहित्य जगत को अनवद्य अवदान भूली हेब नहीं। चिर सबुज हो रही ओडिशार साहित्य आकाश रे। सभ्य जमीदार विषय रे आमे टिके खाली जानिबा आवश्यक। फकीरमोहन फकीरमोहनकर सभ्य जमीदार गल्प होची इंग्राजी शिक्षा प्राप्त नव्य शिक्षित मानकर एक शिक्षित मानक प्रति एक अनास्था भाव। जो माने नुआ नुआ इंग्राजी भाषा रे शिक्षित होउछन्ति सेमानकु से फकीरमोहन सेनापति ग्रहण करि नाहंती। तांकर प्रति अनास्था भाव आसीछि फकीरमोहन हृदय रे। गल्पर आरंभ रे बाबू बलराम बड़ तांको गाँर अनाथ पिला गोपाल को सांगरे धरी कलिकता आसीछन्ति। सेठारे तांकर व्यवसाय गदी रहिछि। गोपाल सेठारे बोलाहागी करे एवं हजिथिबा आकबारी मोहर पुटुली दे महाजन बड़ंकर भारी विश्वास भाजन हुए। रोषिया काम किछि दिन कलापर बाबू बलराम गोपाल को तांको व्यवसाय रे अंशीदार कर दियंती। से गोटे अंश हो जाए। क्रमे गोपाल हुए बाबू गोपाल चंद्र महापात्र। गोपाल पाई महाजने गाँव रे 2 महला घर तोड़ी दियंती। गोपाल को विवाह करांती एवं परे परे ताकू तालुक बा जमीदारी किणी दियंती। सेठी गोपाल एकमात्र पुओ राजीव लोचन अवधान पाखरे पाठ पढ़ुला बेले तार दुष्टामी संपर्क में सूचना दियंती राजीवंकर माँ। बाबू गोपाल तेणु राजीव को सांगरे धरी कलिकता नहीं आसती इंग्राजी पाठ पढ़ाइबा पाई। मात्र राजीवर पाठ पढ़ा प्रति कौन से आग्रह नथिले भी बाबू गोपाल तार सूचना पाती नहीं। सन्निपात रोग में हठात गोपालंकर मृत्यु गल्पटीर मोड़ बदल दिए। महाजन बल राजीव लोचन को गदी में बसई तार भविष्य गढ़ा को चाहिए भी राजीव सेठी तार अपारगता कारण तार द्वारा जो गदी में बसवाई व्यवसाय इच्छा नहीं। तेणु सी अपारगतार पारिबार पणिया नहीं, अपारगतार परिचय दिए। फल राजीव लोचन को गाँव को पठे दियंती
ବାବୁ ବଳରାମ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜୀବଙ୍କଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ଓ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ପରିଷ୍କାର ପ୍ରତିଭାତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସହି ନ ପାରି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜୀବଲୋଚନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆସାମ ଚାଲିଯାଇ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଳ୍ପଟିର କଥାବସ୍ତୁ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜୀବଲୋଚନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ପାଠକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାରାଂଶ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଆମେ ଟିକେ ଗଳ୍ପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ବା ଉନ୍ନତି କରିନଥାଏ। କଲିକତା ସହିତ ବିଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ସେ ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ ବଳରାମ ବଳ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର। ସମସ୍ତ ବେପାରୀ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କରି ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରେଳ ନାମ ତ ସେତେବେଳେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ରେଳଗାଡ଼ି ରେଳ ନାମ ତ କେହି ସେତେବେଳେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। କଲିକତାର ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠାରେ ରୁହେ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ, ପଠା ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ଯେହେତୁ ଜାହାଜଟି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ, ତେଣୁ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଧୂଆଁପତ୍ର। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦକେ ଘାସ କାଟେ ଏବଂ ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ଯେମିତି କହନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ଯିଏ ଅମିର କାଲି ସେ ଫକୀର, ଆଜି ଯିଏ ଫକୀର କାଲି ସେ ଅମିର। ତେଣୁ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟ, ମାନେ ଚାହିଁଲେ ହଠାତ୍ ଗରିବରୁ ଧନୀ କରିଦେବ କିମ୍ବା ଧନୀରୁ ପୁରା ଦେବାଳିଆ କରିଦେବ। ଏଇଭଳି ମହାଜନେ ବୋଲନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କର କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଚଳାଇବା ଏକା କଥା। ଗୋଖର ସାପ, ନାଗ ସାପର ଯେଉଁ ବଂଶଧର ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଗୋଖର। ତେଣୁ ଦୋକ୍ତା ବା ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର କରିବା ଏବଂ ଗୋଖର ସାପକୁ ଖେଳେଇବା ଏକା କଥା। ଗୋଖର ସାପ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଚଟ ମାରିବ, ଶେଷ। ତେଣୁ ଦୋକ୍ତା କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳେଇବା ଦୁଇଟା କି ଏକା ପ୍ରକାର କଥା। ବାସନାରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ, କେହି ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେଇ ମାଲ ମହଣ ପୁଣି 40। ବାସନା ଠିକ୍ ଥିବ, ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ଭେଜାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଓର, କିଛି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟାକର ରେଟ୍ 20 ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟାକର ମହଣ 40 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆମେ ଘାଟାରେ ପଡ଼ିବା, ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା, ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା। ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ଧରି ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଭରସନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ନା ନାହିଁ। ବଳରାମ ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିହ୍ନରା। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କେଉଁଠି ଅରିଜିନାଲ ଆଉ କେଉଁଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ନାମ ଡାକ। ମହାଜନଙ୍କର ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗାଁ ନାଁଟି ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା, ଯାହାର ବାପା ମା ନଥାନ୍ତି ତାକୁ ଛେଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା, ନାଁ ତାର ହେଉଛି ଗୋପାଳିଆ। ସେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହେଇ ବୁଲୁଛି, କିଛି ବାଟଘାଟ ନାହିଁ, ସାହାରା କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ସେଇ ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ। ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ?
ବାବୁଙ୍କ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର, କେତେ ଖାଇଯିବ ପିଲାଟା। ତେଣୁ ପଚରା ପଚରି ଦରକାର କ'ଣ। ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେଦିନ ଭାରି ଖୁସି, ଆକବରୀ ମୋହର 5ଟା ମିଳିଛି। ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି। ପାଇକାର ମହାଜନ ମୋଟିଆ ମଜୁରିଆ ହିସାବପତ୍ର ଛିଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି ଲାଗିଯାଏ। ବାବୁଙ୍କର ହୋବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ନାହିଁ। ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି, ଗଦିରେ ମୋହର ପୋଟଳା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ, ସକାଳୁ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକେ, ଡାକେ ନା ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ। ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ, ଠିକ୍ ସମୟ। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ ସମୟ, ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ। ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ସେଇ ପୋଟଳୀଟି ଥୋଇଦେଲା ବା ରଖିଦେଲା। ତାହାର ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନରେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ରଖିନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦ୍ୟା ବାରିକ ଗଦି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଗୁଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ବାବୁ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଭଡ଼ର ଭଡ଼ର କରି ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ଆଗରେ 2 କଡ଼ା କଣା କଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶାକ ହୁକା କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତା ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁକା ସବୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାବୁ ହୁକା ଟାଣି କଢ଼ା ହେବେ ନା ନାହିଁ, ବଡ଼େ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା ନାହିଁ। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋହର କଥା। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେ ମୋହର କାଲି ଆଣିଥିଲି, ଆକବରୀ ମୋହର, ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୋହର କାହିଁ, ଏଇ କଥା ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହୁକାଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଣି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖୁଛି କି ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଚଡ଼କ ପଇଲା, ମୋର ସେ ପୋଟଳଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। 5ଟା ମୋହର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆକବରୀ ମୋହର, ସହଜେ ମିଳିବା କଥା ନୁହଁ। ସେହିପରି କପାଳିଆ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ। ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳିଥିଲା। ସେ ମୋହର ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଏଇ କଥା ସେତେବେଳର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା। ମୋହର ଖୋଜାଖୋଜି ହେଉଛି। ମୋହର ଖୋଜା କଥା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବାବୁଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି। ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳରେ କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ବାପା ମୋ ମୋହର ହେଲା। ତେଣୁ ସତେ ଯେମିତି ନୂଆ ଜୀବନ ପଶିଗଲା ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ। କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢ଼ି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିଲା। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏଁ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ସେଇଦିନ କତିରୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହେଲେ ବାବୁ 10 ଥର ଖାଲି ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକାଉଥିବେ। କାରଣ ଗୋପାଳ ଉପରେ ବାବୁଙ୍କର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଅବଖୁରାରେ ଜଳ ଥୋଇ ନ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଜଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ଆସିକି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅବଖୁରାରେ ତାର ହାତ ପାଖରେ ପାଣି ଥୋଇବ, ନହେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ଗୋପାଳ। ସେଜ ପରାଟା ଗୋପାଳର ଜିମା ଦାୟିତ୍ୱ। ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିର ଆଉ 5-6 ଜଣ ବି ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ଯେହେତୁ ବାବୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୁ, 5-6 ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଦିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୋପାଳକୁ ମାନିଲେଣି, ସମ୍ମାନ ଦେଲେଣି। ବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କିଛି ପାଇଟିରେ କାମରେ ଗୋପାଳକୁ ଲଗେଇବେ।
ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର, ଏଣେ ତ କଲିକତାଟା ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲାକ ଚତୁର ନଥିବ କାମ କରିପାରିବନି, ଲୋକ ଠକିଦେବେ, ଗଣ୍ଠି କାଟି ନେବେ। କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ। ହଉ ଆଉ ଟିକିଏ ପାରି ଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ଦେଖିବା ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମରେ ଲଗେଇବା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିଲାଟା। ଦିନ ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନାହିଁ, ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ଭଙ୍ଗା। 500 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟା ବାବୁଙ୍କର ନାହିଁ। ଢେର ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆହେଲା, ଆଉ ପୂଜାରୀ ଏକା ବେଳକେ ଗୁମ୍। ଗୋଳମାଳରେ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏଣେ ଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କାହୁଁ ଘଟୁଛି, କାରଣ ସେ ପୂଜାରୀ ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଗୋପାଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତେବେ 2ଟା ଚଢ଼େଇ ଦିଏ, ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ପାରିବୁ ରେ? ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଏ ଓଳିଟା ତୋରି ହାତରେ ଚଳିଯାଉ। ବାବୁ ଠା ପିଢ଼ାରେ ବସି ଦେଖିଲେ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ 5 ତିଅଣ, ପୁଣି ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ ରେ? ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ, ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। ବାବୁ ଏଣିକି ଗୋପାଳ ହାତ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ଜଳ ସୁଧା ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବଜାର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧାଅଧି ଉଣା, ପରିବାପତ୍ର 2 ଗୁଣ ବେଶୀ, ପୁଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା। ଏସବୁ ଗୋପାଳ ହାତରେ ଯଦି ମୁଁ କାମ ଦେଉଛି, ବଜାର ସଉଦା ମୋର ଅଳ୍ପରେ ଭଲ ଆସୁଛି, ଭଲ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିଲାଟିଏ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଜାଣି ବେଳ ମାଫିକେ ଗୋପାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଏ। ପୂଜାରୀ ତ ବଜାର ସଉଦା ଘିଅ ତେଲ ସବୁଥିରୁ ରୋଷା କାଟିବ, କାଟି କାଟି ଲୁଚେଇ ରଖେ, ରୋଷା କାଟିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଥାଏ ମୋର ଆଗ ପୂଜାରୀଟା। ବାବୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ତାର କ'ଣ ଯାଏ, ଆଗ ପୂଜାରୀ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ବାବୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ବନାଇ ଦେଇ ବିଭା କରେଇ ଦେଲେ। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ସେମିତି ଗୁଣର। ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋପାଳର ଘର ବଢ଼ୁଛି। ଗୋପାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରି ସବୁବେଳେ ଗଦିରେ ବାବୁଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାଏ। ତୁଚ୍ଛା ବସିଥାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଲ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥାଏ। ଖାଲିଟାରେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବସି ନଥାଏ। ମାଲ କିଣା ବିକା ଛକ ଛାକ ଗୋପାଳ ଏବେ ବେଶ ଜାଣିଗଲେଣି। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି। ଆପେ ଏଡ଼େ ପୁରୁଖା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଥରେ ଥରେ ଗୋପାଳ ବଳି ପଡ଼େ। ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ବାବୁ, ଏତେ ଅନୁଭୂତି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ବଳିଯାଏ। ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ତା କଥାରେ ଚାଲିଲେ ଠକିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ କଥାରେ ଯଦି ବାବୁ ଚାଲନ୍ତି, ବାବୁ କେବେ ହେଲେ ଠକି ନଥାନ୍ତି। ବେଶ 2 ପଇସା ବାବୁଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ, ବେପାରରେ ଏବେ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଡାହାଣ ହାତ। ବାବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, 5 ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାଁ ଧୌଡ଼ କାମ ଏବେ ସବୁ ଗୋପାଳ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଗୋପାଳ ଜିମା। ସେ ଏବେ ଆଉ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ, ଗଦିରେ ତାର ଡାକ ନାମ ସାନ ବାବୁ। କାଗଜପତ୍ରରେ ଗୁମାସ୍ତା ଲେଖେ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେଦିନର ଛେଉଣ୍ଡ ଗୋପାଳ ଏବେ ହେଇଗଲା ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲେ, ଯଶୋର ମୋତିହାର ପାବନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ହଳଦୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ସରକ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣେ ବୁଲା ବେପାରୀ, ସେ ବିକେ ପାଇକାରାକୁ, ପାଇକାର ହାତରୁ କିଣେ ଗୋଦାମବାଲା, ଦଣ୍ଡିଦାର ତା ପାଖରୁ ଦଣ୍ଡିଦାର ମାଲ ନେଇ ଯାଏ। କଲିକତାରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ।
ମହାପାତ୍ରେ ଦିନ ବେଳ ଉଣ୍ଡି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମହାଜନ को ଜଣାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ବେପାରର ଲାଭ ବିକା ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, କିଣା ଜାଗାରେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠୁ ଜମିରୁ କିଣା ଯାଉଛି ଜିନିଷ, ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷ ସିଧାସଳଖ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ ହେବ। ଏଠି ବିକୁଛେ, ତେଣୁ ବେପାରର ଲାଭ ବିକା ଜାଗାରେ ନୁହଁ, କିଣା ଜାଗାରେ। ଏହି ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର ହଳଦୀ ସରକ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାଟା ବୁଝି ଆସେ। ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁମତି ଘେନି ସାନବାବୁ ସଳଖେ ସଳଖେ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଝିରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ନଗା ନ ରଖି ସିଧା ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଉଦା କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚଳିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ବେଶୀ ହେଲା। ମହାପାତ୍ର ଏବେ ବଳଙ୍କର ଆଉ ଚାକର ନୁହନ୍ତି, ଲାଭରେ ଏବେ 4 ଅଂଶ ଭାଗୀ। ତେଣୁ ମହାଜନ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଇଏ ପିଲାଟା ବେପାର ଶିଖିଗଲା, ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ତେଣୁ ବାବୁ ତାକୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର କରିଦେଲେ। 5-7 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚଳିଲାଣି। ମହାପାତ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ମନା କରୁ କରୁ ମହାଜନେ ବଳେ ତାକୁ ଗ୍ରାମରେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ 2 ମହଲା ଘର ବନାଇଦେଲେ। ଖଣ୍ଡେ ତାଲୁକ ବି କିଣିଦେଲେଣି। ମହାଜନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ। ହେଲେ ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଲୋକ ଚାଲିଚଳଣି ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ସେ ଏମିତି କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସେ କାମରେ ହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଗଦିର ସବୁ ମାମଲତ ତହବିଲ ଚାବି ଏସବୁ ଏବେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ। ବଳେ ଏବେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ ମାଲ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ବଳେ ଆଉ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋପାଳ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ପୁଅଟି ପାରିଗଲାଣି, ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ପାରିଗଲାଣି। 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଧାନେ ଦେବୀ ଓଝା ଆସି କହିଲେ, ସାନବାବୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଭାରି ପାଠୁଆ। ଖଡ଼ି ପାଠ ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ଛିଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପାଠ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବାବୁଙ୍କୁ ଭରସି ସେ ସତ କଥାଟା କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ଅସଲ କଥାଟା ହେଉଛି ରାଜୀବଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଚାଟଶାଳୀରେ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ କରେ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। ଅବଧାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବି ତୋଖଡ଼ ମୋଖଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲଗାଏ। ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଅ, ଜମିଦାର ପୁଅ ବୋଲି ଅବଧାନେ ଶଙ୍କି ଯାଆନ୍ତି, ଶଙ୍କିଯିବା, ଡରିଯିବା, ଶଙ୍କି ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଅବଧାନେ ଗୋଟାଏ ଯଥା 5ଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଦଣ୍ଡବତ କରି ମେଲାଣି ଘେନିଲେ। 5 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ବାବୁଙ୍କଠୁ, ସେ ମେଲାଣି ଘେନିଲେ, ଫେରିଗଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବଙ୍କର ମା, ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜୀବ ମୋ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଏ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଯାଅ, ନେଇଯାଅ ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ରାଜୀବକୁ କଲିକତା ଘେନିଯାଇ କାମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କଲିକତାର ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ହାଉସ୍ମାନଙ୍କର କାରବାର ହୁଏ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କୋଠିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଦୋଭାଷୀ ଜରିଆରେ କଥା ଚଳେ। ଦୋଭାଷୀ କିଛି ଓଡ଼ିଆ କି ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ, ତେଣୁ ଦୋଭାଷୀ 2 ପ୍ରକାର ଭାଷା। ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସାହେବ ବି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି, ମଝିରେ ଦୋଭାଷୀ ଖାବଳେ ମାରିନିଏ। ଦୋଭାଷୀ ଖାବଳେ ମାରିନିଏ, ହଇରାଣ କରୁଛି ଭାରି ଦୋଭାଷୀ। ରାଜୀବ ଯେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ି କାମରେ ଲାଗିବ, କେହି ଆଉ ଆମକୁ ଠକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଦିର ସରକାର କୋଲକାତା ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଏକାଡେମୀରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇ ଦିଆଗଲା। ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି। ମାସକୁ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଦରମା ଓ କିତାବର ଦାମ ଦେବାବେଳେ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟାଭେଟି, ନହେଲେ ଆଉ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟାଭେଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ସମୟ ମିଳେନି। ପୁଅ ସେଣେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବାପା ଏଣେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାତିଲେ। ବାପ ପାଠ ସହି ନେବେ, କ'ଣ କିପରି ପଢ଼ୁଛି ପଚାରିବାକୁ ବି ବାବୁଙ୍କର ବେଳ ନାହିଁ।
एमती 3-4 वर्ष बीतीगलानी मासु मास स्कूल दरमा और किताबर दाम 50 टंकार बढ़ीगलानी। दिने बापे पचारे कि राजीव एबे एते खर्च क्या आगो तो एते खर्च होता एबे कहीं एते खर्च होची एते खर्च क्या। राजीव बाबू जवाब देले बापा मु क्लास ढेर ऊपर को उठीगलानी से एते खर्च आगु छोट क्लास पढ़ुते ए क्लासटा ढेर ऊपर को उठीगला से बेसी खर्च। बापे कहले तेरे आउ पढ़ना काम लगे। राजीव कहले ना बापा पास न कले इंग्राजी पाठ हुए नहीं पास करिया पड़ो बा पास न कले इंग्राजी पाठ हुए नहीं। महापात्र भी शुणी इंग्राजी रे गोटे पास अच्छी कि से जानी ना सी तो पढ़ी ना इंग्राजी तेणु शुणी इंग्राजी रे गोटे पास अच्छी। कहले हाँ रे मत से कथा जाना अच्छी तू बेसी बेसी पास करी पका तू बेसी बेसी पास करी पका जेते टंका लगे लागू बाप पुओ दुहे खुश। पुओ ता हिसाब से पास कर बापा टंका खर्च कर चली। 4-5 वर्ष मध्य बाबूंर इंग्राजी पढ़ा केते दूर है से कथा जना नहीं। मात्र ढेर ढेर सभा समिति बाबू उपस्थित रहती थिएटर जाती सुस्थान को आउ कुस्थान खराब जगह ताकू भ्रमण में बाबू पक्का हो गलानी माहिर हो गलानी। स्वदेशर उन्नति साधन निमंते केते जन बंधु मिली एका बेलके जोड़िए समिति स्थापन कले। मंगलवार दिन कुसंस्कार विमर्दिनी एवं शनिवार दिन नारी स्वाधीनता विवर्धिनी यही सभार अधिवेशन हुए। 2 सभार संपादक निजे होउजंती राजीव लोचन बाबू। सभार समस्त व्यय बहन करने तो संपादकों पक्षर उचित। यहीटा है कलिकतार नियम जे संपादक हे से सभार समस्त व्यय बा खर्च तुलेबे। सभार ढेर ढेर वक्तृता हुए संपादक ढेर थर वक्तृता कलेनी। तांको वक्तृतार जो दिन बेसी हाथ ताली पड़े से दिन होटेल वालार बेसी आय जदि बेसी हाथ ताली पड़ा ताली मारे लोक से दिन बाबू समस्त नहीं होटेल रे खाया देवे। आकस्मिक गोटे शनिपात बेमारी आसला आकस्मिक हठात गोटे शनिपात बेमारी आसला। दिन 3टा भितर सज्ञान रे गोपाल चंद्र महापात्र गंगा लाभ हठात शनिपात बेमारी आसला। दिन 3टारे सज्ञान ज्ञान थिला गोपाल महापात्र गंगा लाभ कले मृत्युवरण कले। पितार मृत्यु रे डका पकई कांदिबा गोटे कुसंस्कार। बाबू कहे ना आमे कुसंस्कार को दूर करवा समाज तेणु बापा मरीगले गोटे हाँ मो बापा मरीगले ये मत कांदा गोटे कुसंस्कार मुझे कांदीनि यही कथा कहते राजीव लोचन बाबू। शोक प्रकाश लगी सभार 3 दिन वक्तृता है भाषण दिगला शोक सभा करी बाबू खंडे कलाकना हाथ में बांधिले स्थिर है ब्राह्मण डाकी साध करवाटा कुसंस्कार। ब्राह्मण कौन डाकि साध कौन कर सब कुसंस्कार। केवल सभागृह में भोजी आउ दरिद्र मानक अर्थ वितरण करने उचित। डाक्तरखाना मानक चांदा दिज्व मात्र महाजन बड़ बाबू डर ए समस्त प्रस्ताव कार्य परिणत हो पारा ना। महाजन डर से ये सब कम हो पारा ना बाबू एगुड़ा सब करने प्लानिंग करते योजना करते। महाजन बड़ बाबू पिलाटी को जत्न पाखरे रखिले। इच्छा पितृकार्यर उत्तराधिकारी हो बापा जमी ठीक भाव व्यवसाय कथा बुझाबुझी करुले से सेमती उत्तराधिकारी हो कथा बुझाबुझी करू। मात्र से इंग्राजी पाठ पढ़ी सत बेपार वाणिज्य काम किछि शिखी नाही। आशा काम बाप ठारू बली पड़ो अधिका हो बाप ठारू अधिक कहीं ये अधिक पाठ पढ़ी बली पड़ो। गोपाल जे अक्षर जानी नथिला ढेर वर्ष जाए ये स्कूल पाठ पढ़ी महाजन पाखरे बसई काम शिखेबा लगिले और शिखेबाई कर्मचारी मानक उपदेश देले। एणे राजीव बाबूर गदी में बसवा मन नाही। महाजने धराधरी कर बसाइले काम मन नाही। कौन गोटाए बसी भावु थाए मंगलवार दिन राति कुआड़े चली जाए। बड़ बाबू मनरे कले हाथ में पाइटी पड़े बा बाट को आसब
ଯେ କାମ ଦେଲେ ଲାଭ ଥାଉ ମୂଳରୁ ତୁଟି କରି ବସେ। ଠିକ୍ ବାପାର ଓଲଟା, ବାପା ଲାଭ ବଢ଼େଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୂଳ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଲାଗ ଲାଗ ଯୋଡ଼ାଏ ସଭାରେ ସମ୍ପାଦକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସଭ୍ୟମାନେ ସେଣେ ବଡ଼ ଖପା ହେଲେଣି, ରାଗିଲେଣି। ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ସନ୍ଧାନ କରି ଦିନେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ମର୍ମ ଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ'ଣ ଯାଇ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପାଦକ, ସେମିତି ଉଚିତ ନୁହଁ। ବକ୍ତୃତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଅଛି ଧନ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ଚାକିରି କଲେ ତା ଜୀବନେ ଧିକ ଧିକ। ସଭାରେ ଖୁବ୍ ହାତ ତାଳି ପଡ଼ିଲା। ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ମନରେ କଥାଟା ଲାଖିଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଯାକ ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ଢେର ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା, ହେଲେ ଭେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମହାଜନେ ଆଗରୁ ଭାରି ଖପା ହେଇଥିଲେ। କେବଳ ଗୋପାଳକୁ ମନରେ କରି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ରାଜୀବକୁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଭେଟ ପାଇବାରୁ ତାକୁ କାରବାରରୁ ଜବାବ ଦେଲେ। ରାଜୀବ ବାବୁ ତ ତାହା ହିଁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, ମୋତେ ଏଇ କାରବାରରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସା କରି ସଭା କେମିତି ଚଳେଇବେ, ମାତ୍ର ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ମହାଜନ ବଳବାବୁ ଧରାଧରି କରି ତାକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପାଞ୍ଜିଆ ଗୁମାସ୍ତା ପ୍ରଜାପାଟକଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଅଧବାଟରୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଶୁଣିଥିଲେ ନୂଆ ଜମିଦାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଢେର ପାଠ ପଢ଼ି ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। ଭେଟିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟାଏ ସଭା ହେବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ସଭା ନାଁ ଶୁଣି ଜମିଦାରଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ସଭା ସମିତି ହେବ, ବକ୍ତୃତା ଦେବି। ଠିକ୍ ନିରୂପିତ ବେଳରେ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ପାଞ୍ଜିଆ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଗଦିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ତାଲୁକ କିଣା ଦିନଠାରୁ ମହାନ୍ତି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାମଦାର ଲୋକ, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ତାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। ଜମିଦାର ତ ସବୁଦିନେ କଲିକତାରେ। ଏହାକୁ ଧରି ସାଆନ୍ତାଣୀ ସବୁ ମାମଲତ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ସାମପୁର ଗ୍ରାମଟି ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଥିଲା ଲୋକ ଢେର ସେଠେଇ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମରୁ ଢେର ଲୋକଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ନାନା କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନରେ ଢେର ପିଲା କଟକରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ମହାଜନ ଲୋଡ଼ିଲେ ଉଣା ଅଧିକ 40-50 ସରିକି ବାହାରି ପାରିବେ। ନୂଆ ଜମିଦାର ବାବୁ ଖୋଜି ବସିଲେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନୂଆ ଜମିଦାର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷିତ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୁସଂସ୍କାର ନଥିବା ଲୋକ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାସ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଫେଲ୍, ଢେର ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଧୀନ ମନା ଲୋକ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ତୁରନ୍ତ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଜମିଦାର କଚେରୀ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସଭା ବସିଲା। ଜମିଦାରୀ କଚେରୀ ଘରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସଭା ବସିଲା। ନିଜେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଢେର ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ସାରମର୍ମ, ହେ ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟଗଣ, ଏ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଣାଯିବ। ମୂର୍ଖତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅବଳା ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସମସ୍ତର ମୂଳ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୂର କରିବା ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉଚିତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ବାବୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଞ୍ଚଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ି କହିଲେ, ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୁଛି ମୁଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ସେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ବା ଭାଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ପାଉ କି ନ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ପାଇଲା। ସେ ଠିଆ ହୋଇ ନୂତନ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବା ଭାଷଣକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଉଚିତ, ଖୁବ୍ ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଆପଣ? ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଇଂରାଜୀ ମାଇନର ପାସ୍। ବିଦୁପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଅନ ମାନେ ବଡ଼ ଚୋର ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 162 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ବାବୁଙ୍କୁ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଲେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ପଛନ୍ତେ ଅସଲ ହାଲ ଜାଣିପାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାବୁ ସେହିଦିନଠୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପର ଅଧୀନରେ ଆଉ ଚାକିରି କରିବେନି ବୋଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ନୂତନ ଜମିଦାର ଜାଣିଲେ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଆପାତତଃ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବାନି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଯୋଡ଼ିଏ ସଭା ବସିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଦୁଇ ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ହରିବୋଲ ବାବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧିକ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସଭ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଚେରୀ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜନପାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜନାନା ସ୍କୁଲ ବସିବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ରୋଜ ରୋଜ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି କରି ବୁଢ଼ା ପଟ୍ଟନାୟକ ହଇରାଣ। କାରଣ ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ହେବ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତେଣୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତେଣୁ ରୋଜ ରୋଜ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି ବୁଢ଼ା ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ବା ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ହେଲେ ବାବୁ ଭାରି ଖପା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କି କାରବାର ହୁଏ, ଇଦ ମିଥ ନାହିଁ, ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଓ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଲା। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଡ଼ି ବସିଲା। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ରହିବ ପରା, ନିଜେ ମୂର୍ଖ, କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ମୂଲକର ଚୋର ରୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଧର୍ମଭାବ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଏଇ ଘରେ ପୁଣି ମଦ ମାଂସ। ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ। ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ରାତି ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ବୁଢ଼ାଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, କୁସଂସ୍କାରୀ, ସଭାର ବିଘ୍ନକାରୀ, ସେ ବରଖାସ୍ତ, ତାକୁ ବାହାର କରାଗଲା, ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ହରିବୋଲ ବାବୁ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସଭା ଓ ଜମିଦାରୀ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଏଣିକି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବାଧା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଅମଲା ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଫ୍ ହୁକୁମ, ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କର, ଟଙ୍କା ଦାଖଲ। ପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଣିକି ସେମାନେ ସାଫ୍ ବୁଝିଲେଣି। 10 ଖମାର ଧାନ, 6-7ଟା ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପଲ, 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ, ଯେଣିକି ଅନାଇଲେ ଖାଲି ଟଙ୍କା। ରୋଜଗାରର ଦାମ କିଏ ଛାଡ଼େ? ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ଉଆସ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ମନ୍ଦିର ତୟାର କରାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବକତେ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ, ବୁଢ଼ା ଛାମୁକରଣ ବି ସେହିଠାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ ସେହିଠାରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଦିନଯାକ ଠାକୁର ଆଗରେ ବସି ଆଖି ବୁଜି ମାଳି ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ହେଉ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିଲେ ବା ଘର କରଣାଟା ସମ୍ଭଳା ସମ୍ଭଳି କରିବେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆହାଁଟା ପରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପଚାରିଲେ, ଆ କନ୍ୟା? ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାବୁ ଜବାବ ଦେଲେ, ଦେଶୀ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଶିକ୍ଷିତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅସଭ୍ୟତାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଲୁଚିଥାନ୍ତି। କଲିକତାରେ ପରା କନ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପାଟି କରି, ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ, ମାନେ ପୁଅ ତାଙ୍କର କଲିକତାରେ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କରିଛି। ତାପରେ ତୁନି ହେଇଗଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, କଲିକତାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ଯିବେ
କି ରୋଶନୀ କେତେ ତୟାର ହବ ସବୁ ପଚାରିଥିଲି। ବାବୁ ଠୋ ଠୋ ହସି ଉଠି କହିଲେ, ଅସଭ୍ୟତା, କୁସଂସ୍କାର, ତମେ ତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣ ନା, ଦେଖିବି ନାହଁ ସଭ୍ୟ ବିବାହ। ଆଉ ଏଇ ସଭ୍ୟ ବିବାହ କଥା ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ? ରୋଶନୀ ଆଉ ଖରଚ କଥା ଯେ କହିଲ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ କେତେ ଜମିଦାର ଘର ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ତୁମରି ଭଳି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘର ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବିହାର ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଭାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେହିପରି ବିବାହ ହେବ। କେଉଁଠିକି ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି ନା ବିହାର ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଭା। ସେଇ ସଭାରେ ଯାହା ଅନୁମୋଦନ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାବୁଙ୍କର ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମିଜାଜଟା ଚଢ଼ି ରହୁଛି ବାବୁଙ୍କର। କାଚ କୁମ୍ପା ଗୁଡ଼ାକ ଓଳି ତଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଗଡ଼ୁଛି। କାଚ କୁମ୍ପା ମାନେ ମଦ। ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାବୁ କଲିକତା ଚାଲିଗଲେଣି। କଲିକତା ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା। ଟଙ୍କା କାଢ଼, ମା ବାପା ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ କଲିକତାରେ ମିଳିଯିବ। ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡନ ରିଚ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୋତାଲା ଘରେ ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଦେବାଲଗିରି 100 ଖଣ୍ଡ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଳୁଛି। ତଳେ ଗାଲିଚା ସତରଞ୍ଜି ବିଛଣା। ରାତିରେ 2 ତରଫା ଖେମ୍ଟା ନାଚ ସେଠି ହେଉଛି। ଦିଅତାଙ୍ଗ ପିଅତାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆଖପାଖ ବଜାର ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟାଏ ରଜା ପୁଅର ଏଇଠି ବାହାଘର। କନ୍ୟାଟିର ନାଁ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ବାବୁ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ, ସଭ୍ୟା, ସ୍ୱାଧୀନା ଆଉ ଶିକ୍ଷିତା। ଜମିଦାର ବାବୁ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲାଣି କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି। ମନେ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବକନ୍ୟାଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଦିନ ରାତି ଗିଲାସ ହାତରୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ବର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଳାପ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟସିପ୍ ଚାଲିଛି। ବଗି ଚଢ଼ି କେତେ ଜାଗା ଦିଆଯାଇକି ବୁଲି ଆସିଲେଣି। କନ୍ୟା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାଳେ ଜମିଦାର ପୁଅଟା ହାତରୁ ଖସିଯିବ, ସେଇ ଡରରେ କନ୍ୟାର ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କନ୍ୟାର ଜାତି, କୁଳ, ଘର ବିଷୟ କେହି ସନ୍ଧାନ କରି କିଛି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗଳ୍ପ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସନ୍ଧାନ କରି ନିରୋଳା ସତ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗରେ ଏହିପରି ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ। ଆସାମ ଚା ବଗିଚା ମ୍ୟାନେଜର ସାହେବ ଗୋଟାଏ କୁଲି ଟୋକାକୁ ବବୁର୍ଚି କାମରେ ବାହାଲ କରିଥିଲେ। ତାର ନାମ ମକ୍ରା ମଳିକ। ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଖାନସମା। ସେହି ବଗିଚାରେ 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସାହେବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମ, ଘର, ଜାତି, କୁଳ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ବା ଯିବ? ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଲିଆଣୀକୁ ସେ ବାହା ହେଲା। ହଁ, ଢେର ଦିନ ଯାଏଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳା, ସୁକୁଚୁନି ପୂଜା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାଜଣା, 2 ଜଣ ଯାକ ଢେର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଦରବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଖୁସି। ମା ଝିଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ନୟନତାରା। ବାପା ଡାକିଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ଶେଷରେ ନାଁ ହେଇଥିଲା ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। କନ୍ୟାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ଚା ବଗିଚା ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ସ୍କଟିଶ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଅର୍ଫେନ୍ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ମିସ୍ ଡଗଲସ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ମା ବାପା ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାରି ଖୁସିରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ମୋଜା, ଜୋତା, ସେମିଜ, ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ। କନ୍ୟାଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ି 13 ବା 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କନ୍ୟାଟି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ମା ବାପା ପାଖରେ ଢେର ଇଂରାଜୀ କଥା କହି, ମୋଜା ବୁଣା ଦେଖାଏ, ଗୀତ ଗାଏ, ନାଚେ, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନା। ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାତର କରେ ନାହିଁ। ଏଣେ ମା ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି କାମୁଡ଼ିଲେଣି ଯେ ସେ କେମିତି ବାହା ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିବାନି, ବୋର୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏତକ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ରଖୁଛି ବା ପାର୍ଟ 1 ରଖୁଛି।
ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପାଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା। କରୋନାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଅଲଗା ନ କରୁ, ବିଚ୍ୟୁତ ନ କରୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଦୃଢ଼ ମନ ହୋଇ ରହିବା, ପାଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ।